안녕하십니까? 1월 11일 월요일 영국의 소리방송 빅타임입니다. 오늘 뉴스의 제목부터 말씀드리겠습니다. 첫째로 코비드 환자가 계속 늘고 있다는 소식입니다. 둘째는 영국의 감옥 관리자들이 법원에 재판 중지를 요구하였습니다. 셋째로 영국 언론들은 상대적으로 조용한 반면 미국 언론들은 트럼프를 사이코패스 취급하고 있다는 소식을 전해드리겠습니다. 록다운을 실시한 지 일주일이 되는 영국에서 코비드 환자가 계속 늘고 있습니다. 이 소식을 뉴스캐스터 아이린이 전해드리겠습니다. NHS의 책임자 그리스 위티 박사는 코비드 환자가 계속 늘고 있다며 영국 코비드-19는 아직 최고점에 도달하지 않은 것으로 보인다고 말하고 앞으로 한두 주가 NHS에게는 최악의 팬데믹을 경험하는 기간이 될 것이라고 주장하였습니다. 현재로서 유일한 방법은 지금 접종하고 있는 백신이 효과를 나타낼 때까지 사람들은 불필요한 접촉을 최소화하고 집에 머무르는 것이라고 BBC 아침 뉴스 시간에 말했습니다. 오늘 오전 6시 현재 통계로 10일 하루 동안의 확진자는 54,340명이고 사망자는 543명입니다. 한편 코비드 환자의 증가로 병원마다 산소 공급이 문제가 되고 있습니다. 네섹스 호스피탈과 사우스엔드 호스피탈 관리자들은 환자들의 산소 공급 상태를 86%밖에 유지하지 못하고 있다고 고충을 실토하였습니다. 백신 추진 부서의 나짐 자와리 차관은 오늘 현재 240만 명이 넘게 백신을 접종하였다고 보고하면서 오늘부로 7군데의 초대형 접종 장소를 설치하여 정부가 계획하는 대로 1,500만 명의 접종을 2월 15일까지 완성할 것이라고 첨언하였습니다. 다음은 감옥 관리자들이 법원에 판결을 늦추어 달라고 요청했다는 소식을 뉴스캐스터 아이린이 이어서 보내드립니다. 영국 감옥의 관리자들은 법원이 당분간 판결을 미루어 달라고 요청하였습니다. 감옥 내의 전염은 사회처럼 심하지는 않지만 재소자들을 격리시키는데 한계가 왔다며 새로운 수감자들을 수용할 수 있는 시설이 없다고 말하면서 법원이 판결을 미루어서 수감자를 당분간 줄여달라고 요청했습니다. 다음은 미국 시각으로 지난 6일에 발생하였던 캐피톨 빌딩 난입 사고를 놓고 영국 언론들은 조용하고 미국 언론들은 트럼프를 사이코패스로 몰고 가고 있다는 소식을 빅타 현 에디터가 전해드리겠습니다. 지난 6일 국회의사당 난입 사건 이후 트럼프는 자신의 전용기 중에서 전쟁 지휘 기능을 갖추고 있는 툼스데이를 타고 전시 지휘소가 있는 텍사스 어바인으로 향했습니다. 이어서 펠로시 하원 의장은 트럼프를 즉각 탄핵해야 한다고 주장하였고 대부분의 언론들은 그녀의 아이디어를 뒷받침하는 방송을 내보내고 있습니다. 백악관의 일부 직원들은 사표를 내고 이미 떠났고 일부 직원들은 군용기를 타고 어디론가 향했다는 보도가 나돌고 있기도 합니다. 이제 트럼프의 임기는 9일 남았습니다. 선거에서 8천만 표를 획득한 그가 6,500만 표를 얻은 바이든에게 패했다는 것이 그가 승복할 수 없는 가장 큰 이유 중에 하나입니다. 2016년 그가 대승을 거두고 행한 취임 연설에서 매우 의미 있는 말을 하였습니다. 워싱턴의 늪에 있는 더러운 물을 제거하고 깨끗하게 만들어서 미국인에게 돌려주겠다. 연설의 의미는 민주당의 배후에 숨어있는 공산주의자 내지는 사회주의자들이 자신들의 이익을 위해 미국을 중국에 파먹히게 하고 있다는 것을 막겠다는 취지의 연설이었습니다. 민주당은 그때부터 트럼프 파면을 몰아붙였고 사실이 아닌 러시아의 트럼프 선거 지원을 만들어서 트럼프를 괴롭혔습니다.
트럼프 탄핵을 뒷받침하는 언론들의 영상을 직접 보시겠습니다. What is your assessment of Donald Trump in these final days? I think that you've said it exactly right, Lawrence. He hasn't changed, and that really was one of our main messages to begin with, that it's not about politics. It was never about politics. It's that this is a deeply disturbed man, a delusional psychopath who has been the same his whole adult life, and who we knew would get worse the more stress he was under, because that's what happens with people with this kind of severe disorder. So when Nancy Pelosi said that she was making sure that the nuclear button couldn't be pushed, that was very wise and made a lot of sense. It was not an overreaction in the slightest. And when she said he's unstable, absolutely, that is exactly the situation we're in and why he needs to be removed immediately, yesterday, really, because he is going to continue to get worse. And after he leaves office, he will continue to get worse. We will not see the end of him unless he's locked up. The with the kind of addictive quality of Twitter, what does it mean to someone like Donald Trump to be banned from Twitter? You know, it's interesting. The 88 million people, I think, was the number that he has as followers. They're not just supporters and they're not just fans. From his standpoint, they're worshipers. He sees himself in his delusional belief as a god. 예상과는 달리 트럼프는 주말 내내 조용했습니다. 바이든을 향한 언론들의 지지에도 불구하고 트럼프의 지지도는 상승하고 있습니다. 캐피톨 건물 난입 소동이 일어나자 제일 먼저 트럼프의 구자를 영구 폐쇄한 트위터는 주가가 폭락하고 이직을 희망하는 직원들이 쇄도하고 있다고 합니다. 55달러 선을 유지하던 주식은 3일 사이 10% 이상 하락하여 50달러를 턱걸이하고 있는 상태입니다. 영상에서 보시다시피 트럼프를 사이코패스라고 몰아붙이는 사람은 그의 지지자들, 광신도들이라고 표현하기도 합니다. 펠로시는 여전히 탄핵을 주장하고 바이든은 트럼프가 위험한 인물이라고 몰아붙이고 있습니다. I've been saying for now well over a year, he is not fit to serve. He is not fit to serve. He's one of the most incompetent presidents in the history of the United States of America. And so the idea that I think he shouldn't be out of office yesterday is not the issue. The question is, what happens with 14 days left to go or 13 days left to go? And I think that what 81 million people stood up and said, it's time for him to go. And the United States Senate voted 93-6 to confirm that we should be sworn in. We were duly elected. So I think it's important we get on with the business, getting him out of office. The quickest way that that will happen. 해주셔서 감사합니다. 아직 구독을 누르시지 않은 시청자들께서는 구독도 눌러주시면 감사하겠습니다. 지난 방송을 보시려면 유튜브에서 영국의 소리 방송을 찾아주십시오. 감사합니다.